नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा नवरात्र रे माँ दुर्गा पूजा किपरि घरे करिबा। शारदीय नवरात्र आश्विन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि ठारू आरंभ होई आश्विन शुक्ल दशमी तिथि रे समाप्त होइथाए। एही वर्ष 2025 सेप्टेम्बर 22 तारिख सोमवार दिन आरंभ हेबो एवं सेप्टेम्बर 1 तारिख रे शेष हेबो। नवरात्र 9 दिन धरी पालन करा जाइथाए। एही 9 दिन रे 9 स्वरूप मांकर पूजा करा जाइथाए। प्रथम दिन कलश स्थापन करा जाइथाए। जदि आमे प्रथम दिन कलश स्थापना करि पारुने तेबे सप्तमी अष्टमी नवमी दिन करि परिबा। सप्तमी होची सोमवार 29 तारिख, अष्टमी 30 तारिख एवं नवमी 1 तारिख रे पड़ुअछि। कलश स्थापन करिवार शुभ मुहूर्त होउछि सकाळ समय। सकाळ 5टारू 8:49 भितरे कलश स्थापन करिवा अत्यंत शुभ होइथाए एवं तापरे रहुछि 12:48 परे। एहार समय मो वीडियो शेष रे देई देइछि। नवरात्र कलश रे शस्य बुना जाइथाए। एही शस्य जदि हरा भरा होइथाए तेबे कुहा जाय मांकर कृपा रहिथाए। एहा होछि शुभ संकेत। प्रथमे आमे जे कोनोसी जगारू शुभ पवित्र जगारू बाली किंबा माटी आनिबा एवं सेही माटीरू गोड़ी आजेबाजे सामग्री को बाहर करदबा। आग दिनरू ही आमे समस्त ज एवं पंचशस्य को भल भाबरे भिजेई बोतरेई रखिदबा द्वारा भलरे जल्दी गजा होइथाए। एक माटी पात्र को भल भाबरे धोई दबा। प्रथमे माटी दबा, ता उपरे किछि पंचशस्य दबा, पुणी माटी देबा एवं मझी जगह को खाली रखिबा। मझी जगार जदि आमे पंचशस्य देबा तेबे जेतेबेले गजा हबो सेतेबेले कलशटी आमर ढली जाइथाए। तेणु मझी जगह को खाली रखिबा। शस्य गजा हेले मांकर कृपा होइथाए। कारण मां होचंती स्वयं अन्नपूर्णा शाकंबरी शस्य रूपरे मां पूजा पाई थांती। एवं आसंतु देखिबा पूजार सामग्री। आमे समस्त सामग्री को एकाठी करी रखिबा। प्रथमे आमे सबु प्रकार फूलरे मां को पूजा करि परिबा। लाल मंदार अत्यंत प्रिय होइथाए एवं अपराजिता कला अपराजिता पुष्प अत्यंत प्रिय होइथाए। एवं पत्र रे आमे बेलपत्र, पानपत्र, दुर्लभा, बरकोली पत्र इत्यादि पत्र आमे अर्पण करि परिबा। केवल दुब आमे अर्पण करि परिबा नाही। एवं फ्रूट्स रे आमे सबु प्रकार फ्रूट्स आमे अर्पण करि परिबा। एवं डाळिंब होउची सबुठु प्रिय मांकर फल एवं बेलपत्र सबुठु प्रिय होइथाए माँ दुर्गा को। एवं सबु प्रकार फल एवं चंदन सिंदूर अक्षत गंगाजल एही सबु सामग्री जदि आमे एकाठी रखिबा एवं कलशर सामग्री को मध्य आमे एकाठी करी रखिबा। पैड नै जिबा किंबा नडिया किंबा गुआ को आमे कलश रूपरे पूजा करि परिबा। प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा। दीप होचंती हमर साक्षी। तेणु प्रथमे पूजा रूम को सुगंधित करिबा। दीप प्रज्वलन करी ओम दीप देवाय नमः। आमे कलश स्थापन करिबा स्थान को प्रथमे गंगा जल सिंचन करी शुद्ध करदबा एवं किछि हळदी मिसा चाउल बा अक्षत को नै जिबा किंबा आमे पुष्परे मध्य करि परिबा। एक कलश नै जिबा तंबा किंबा माटीर एवं सेथिरे आमे स्वस्तिक अंकन करिबा किंबा ओम किंबा चंद्रबिंदु जे कोनोसी शुभ संकेत आमे अंकन करी आमे कलशरे पूजा करिबा। स्वस्तिक होउचंदी स्वयं गणेश एवं कंठरे आमे रक्षा सूत्र बांधि दबा। रक्षा सूत्र होउचंदी कलशर वस्त्र एवं आमे समस्त सामग्री कलशरे रखिबार सामग्री को आमे गोटिए जगारे रखिबा एवं चाउल अक्षत उपरे आमे माटी पात्र को रखिबा। माटी पात्र को मध्य आमे स्वस्तिक एवं चंदन सिंदूर लगे दबा। किछि कलशरे गंगा जल तापरे कंठ पर्यंत जल देदबा एवं सेही जलरे आमे गुआ हळदी सुना एवं गोटिए कॉइन कौड़ी हळदिया चाउल लवंग अलैच गोमती चक्र दुब श्री कर्पूर किछि अतर बासना पाई एवं फूल देबा नाही। फूल जदि देबा तेबे जल्दी आमर जल खराब हो जाइए एवं किछि कमल गड्डा
ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଉପରେ ଆମର ପଇଡ଼କୁ ଭଲରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଗୁଡ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବା। ଯେହେତୁ କଳସ ଆମର 9 ଦିନ ଧରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆବାହନ କରିବା, ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ମୋ କଳସରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, କୁଶ ଜଳରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଓಂ ବଂ ବରୁଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ପୁଷ୍ପାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଏହିଭଳି କହି କହି ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବେଲପତ୍ରରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ନମଃ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ପଇତାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ କଳସରେ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁଶ ଜଳରେ ଘଟସ୍ଥଂ ସ୍ଥାଂ ସ୍ଥିର ଭବ କହି ଘଟଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ପାଦ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ 5 ଥର ଜଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏହି 9 ଦିନ ମୋ କଳସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋ କଳସରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ପିଢ଼ାରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପିଢ଼ାରେ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 9 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା, କିଛି କର୍ପୂର ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଓಂ ଦୀପ ଦେବାୟ ନମଃ, ଦୀପ ଜ୍ୟୋତିଏ ନମଃ ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଇପାରିବା। ଆମର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 9 ଦିନ ଧରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରୁନେ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା। ଏହି 9 ଦିନ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିର ଯତ୍ନ ନେବା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଆମେ କରୁ, ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼, ଆମେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରୁନେ ତେବେ ପୂଜା ଆମର ଅଧୁରା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, କଏନ୍, ବେଲପତ୍ର ଧରିବା, ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର କହିବା, ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ 3 ଥର କହିବା ଏବଂ ନିଜର କାମନା କହିବା। ହେ ମା, ମୁଁ ମୋର ଏହି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ କହି ଗୁଆଙ୍କୁ ମା ପାଖରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା। ନବଗ୍ରହ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରାଜମାନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖି ମାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରିବା ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା, କିଛି ଅକ୍ଷତ ଦେଇପାରିବା, କିଛି ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା କିଛି ପାନପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନବଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆମେ ନବଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଓಂ ନବଗ୍ରହ ଦେବତାଏ ନମଃ ଏହିଭଳି ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ରାହୁବେ ନମଃ, କେତୁବେ ନମଃ ଏହିଭଳି ଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ଆମେ ପୁଷ୍ପାୟ ସମର୍ପ୍ୟାମି କହିବା। ଆମେ 16 ମାତୃକା ବା 16 ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। 16 ଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନାନ କରାଇବା। ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ ଜଳ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କୁଶ ଜଳ, ଓಂ ମା ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ସ୍ନାନଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତ, ହଳଦୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା।
ଏବଂ ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ରଖିବା। ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ଚୁଡ଼ି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେହି ଅକ୍ଷତ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇବା ଏବଂ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ବିଘ୍ନ ରାଜାଏ ପୁଷ୍ପାଏ ଦୁବାଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲାଲ ଓଢ଼ଣୀ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ହିଁ ପୂଜା କରିବା। ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ ଏହା ହେଉଛି ସହଜ ମନ୍ତ୍ର। ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଏଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟେ 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 ନମୋ ନମଃ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ଆମେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବି ମିଳୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମା ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଆମେ ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଘଟରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। କିଛି ନଥିଲେ ଆମେ ଗୁଆ ଏବଂ ଫଟୋରେ ପୂଜା କରିପାରିବା। କିଛି ଅକ୍ଷତ ରଖିବା, ସେଠି ଗୁଆରେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବା। ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଷ୍ପ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ସେମିତି ଆମେ ମାଙ୍କର ଗୁଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଧୂପଂ ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମର୍ପ୍ୟାମି ମାନେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 16 ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ସରିବା ପରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିବା। ଝୁଣାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋବରର ଖସି ଦଉଛେ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ ଗୋବରର ଖସି। ଏହି ଗୋବର ଖସିରେ ଆମେ କିଛି କର୍ପୂର ଯଦି ଲଗେଇ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଘରେ ଆମର ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଝୁଣା ଦେବା ପରେ ଆମେ ଦୀପ ଦେବା ଏବଂ ଏହି 9 ଦିନ ମା 9ଟି ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସ୍ତୁତି ଆମର ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ, ଚାଳିଶା ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀରେ ସିଦ୍ଧି କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ରୋତ ଯେମିତି ହେଲେ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 108 ଥର ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆମେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା। ଆମେ ଘରେ କାମ କରି କରି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜପ ଆମେ କରିପାରିବା। ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ବିଗ୍ରହ ରଖି ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ କିଛି ଫଳ ଦେଇ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶେଷରେ ଭୋଗରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ମା ମୁଁ ଏହି ଭୋଗ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା କହି ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାଏ ନମଃ। 9ଟି ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା,
ସ୍କନ୍ଦମାତା, କାତ୍ୟାୟନୀ, କାଳରାତ୍ରି, ମହାଗୌରୀ, ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ଏହି 9 ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାର କରିବା। ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗଣମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୀର, ମିଠା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପାନ ପତ୍ରରେ କିଛି ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ମିଶ୍ରି ଦେଇ ଆମେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ। ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ ତାମ୍ବୁଳ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 3 ଧୂପରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୂଜା କରିପାରୁନେ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରୁନେ, ତେବେ କେବଳ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିରେ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆମେ ଆଳତି କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନି, ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଓଂ ଏଂ ହ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ ଏହି ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କହି କହି ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ମା ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପରେ ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳୀକରଣ କରି ପୁଷ୍ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ନିଜେ ଆମେ ଆଳତି 3 ଥର ନେବା। ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ। ମାଙ୍କୁ ଫଳ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ପୋଛି ଦେବା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା। ପୂଜାରେ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୁଲ ରହିଥାଏ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭୁଲର କ୍ଷମା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜଳକୁ ଛୁଇଁ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା, ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଆମର ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ହୋମ ଯେମିତି ହେଲେ କରାଯାଇଥାଏ। ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା ଆମର ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କରୁ, ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବତା ଆମର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିନା ହୋମରେ ଆମ ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାହା ହୋମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବତା ଆମର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟିଆଟେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆମେ ଗୋବର ଖସିରେ କିଛି ଘିଅ ଦେଇ ହୋମ କରିବା ଏବଂ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ଆଳତି କରିବା ଏବଂ ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା ଏହି ଦିନ ଯେମିତି ହେଲେ କରାଯାଇଥାଏ। ନବମୀ ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 9 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଳକଙ୍କୁ। 2 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କର ଆମେ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା, କିଛି ଫଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓଂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ କହି ଆମେ ମାଙ୍କର 9ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଭାବି ଭାବି ଆମେ 9 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କହିବା। ଏତେ ଯଦି ଆମକୁ କନ୍ୟା ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା। ଉପହାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ରୂପରେ ମା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କନ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବାନି, ମା ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟଟା ଦେଇଥିଲି ଆମର ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆମେ 12ଟା 48 ପରେ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ
ସକାଳେ ଯଦି କରୁଛେ 8:49 ଭିତରେ କରିବା ଏବଂ ଦିନ ବେଳେ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ 12:48 ପରେ 3:11 ଭିତରେ କରିବା କିମ୍ବା ରାତ୍ରି 8ଟା ପରେ ରାତ୍ରି 11:13 ଭିତରେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ରାତି 1:37ରୁ 3:14 ଭିତରେ କରିପାରିବା। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।